میں لکھتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور یاد رکھیے گا حضور غوث پاک کی شان وہ ہے کہ آپ مادر ذات بنی، پیدائشی بنی۔ بچپن شریف کا زمانہ تھا، آپ گھر کے باہر تشریف فرما تھے، بچپن شریف میں ہی والد محترم کا سایہ اٹھ چکا تھا، آپ یتیم تھے، والدہ صاحبہ پوری حفاظت و کفالت کرتی تھی، آپ کے نانا محترم آپ کی پوری نگرانی فرماتے۔ گھر سے باہر راستے کے کنارے پہ آپ کے بچپنے کا زمانہ حجاج کرام کا قافلہ جا رہا تھا، حجاج کرام کا قافلہ جا رہا ہے کہاں؟ مدینہ طیبہ، مکہ المکرمہ۔ یہ جاتے ہوئے قافلے کو شہنشاہ بغداد نے بچپن کے زمانے میں جب دیکھا تو دل میں تمنائیں انگڑائیاں دینے لگی، ذہن اس طرف چلا گیا کہ کاش مجھے بھی یہ موقع ملتا کہ میں بھی حرم شریف پہنچتا اور جا کر کعبہ شریف کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا، مینا وہ مزدلفہ جاتا، صفا مروہ کی سعی کرتا، کعبہ شریف کا طواف کرتا۔ لیکن بچپنے کا عالم، یتیم بھی ہے، آپ واقعہ کریمہ کی بارگاہ میں آئے، ماں نے دلاسا دیا، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری دعا ہے تمہارے لیے، یقیناً تم حج کرو گے، یقیناً تم کعبہ شریف کا طواف کرو گے، حرم طیبہ تمہاری ضرور حاضری ہوگی، لیکن اس وقت نہیں، اس وقت زاد راہ نہیں ہے، رفت سفر باندھنے کی جو مکمل تیاریاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ شہنشاہ بغداد کے بچپنے کا زمانہ ہے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، جیسے ہی آنکھیں اشکبار ہوئیں چہرہ افسردہ ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو حکم دیا، اے کعبہ، پوری دنیا کے مومنین سفر کر کے تجھ تک آتے ہیں، تیرا دیدار کرتے ہیں، تیرا طواف کرتے ہیں، اولیاء آتے ہیں، تیرا طواف کرتے ہیں، علماء آتے ہیں، تیرا طواف کرتے ہیں، اوتاد آتے ہیں، تیرا طواف کرتے ہیں، اقطاب آتے ہیں، تیرا طواف کرتے ہیں، لیکن سن، اس وقت میرا ایک بندہ ایسا ہے جو تجھ تک نہیں آ سکتا، تو چلا جا اور میرے اس بندے کا طواف کر کے واپس آ جا، میرے اس بندے کا طواف کر کے واپس آ جا۔ شہنشاہ بغداد کی اسی عظمت و عزت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام محمد رضا فاضل بریلوی نے رحمت و رضوان نے لکھا ہے، اے شہنشاہ بغداد، سارے اوتاد جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اوتاد جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال دیکھیے کہ دو مصرے بن کر کے ایک شعر ہوتے ہیں، دو مصرا بن کے ایک شعر ہوتا ہے، جو لوگ اس فن کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیکن اشعار الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جن اشعار میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، اور جن اشعار میں حضور کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور جس میں بزرگوں کے اوصاف بیان کیے جائے اسے منقبت کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر ایسا کہا جس میں نعت رسول بھی ہے اور منقبت بھی ہے، نعت رسول بھی ہے اور منقبت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
یہ مصرع نعت ہے. یہ مصرع کیا ہے؟ نعت ہے. لکھتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ایک ہی شعر کے اندر پہلا مصرع نعت رسول ہے اور دوسرا مصرع منقبت ہے. درود پاک پڑھے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. میرا ایک جملہ یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کی تقریر ہوگی. پوری تقریر کا ماحصل اور نچوڑ یہ ہے، جب سے دنیا قائم ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب جب جس دور میں باطل قوت نے جیسی طاقت کو لے کر کے اٹھنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھی طاقت اہل حق کو لے کر دنیا میں بھیجا اور اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا میں تشریف لائے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ان باطل قوتوں کا جواب دیا اور دنیا کے سامنے دین کا صحیح چہرہ پیش کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، سبوں کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا جائے. اسی مقصد کو لے کر تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اسی مقصد کو آگے بڑھاتے رہے. سب کے اخیر میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بن کے تشریف لائے. سرکار کی آمد بھی مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ایک اعلان بھی ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہے، یہ آخری رسول ہے. اب ان کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا. اب قیامت تک کوئی نبی و رسول تشریف نہیں آیا. اب اگر حضور کے بعد کوئی دوسرے نبی کا آنا جو اپنی نبوت کا اعلان کرے، یہ عقیدہ رکھے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے، مسلمان رہے گا نہیں. نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی تھی، مقصد کیا تھا کہ جب برائیاں جنم لیں گی، گمراہیاں سر اٹھائیں گی، بے حیائیاں عام ہوں گی، کفر و شرک پھیلیں گے، تو یہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ان بے حیائی، ان برائی، ان گمراہیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. اس مقصد کے تحت تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اب حضور کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن بے حیائیاں تو آئیں گی، برائیاں جنم لیں گی، گمراہیت ہر دور میں آئے گی، کفر و شرک اٹھیں گے. اب یہ برائیاں اگر جنم لیں گی، بے حیائیاں عام ہوں گی، گمراہیت سر اٹھائے گی، کفر و شرک پھیلیں گے، تو نبی و رسول تو آئیں گے نہیں، نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. اب پھر یہ بے حیائیاں، یہ برائیاں، یہ گمراہیاں کون لوگ ہوں گے جن کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ اسے روکو؟ انبیاء علیہ السلام روکتے تھے. اب نبوت کا دروازہ بند ہوا، رسالت کا دروازہ بند ہوا.
اب किन को ये जिम्मेदारियां दी जाएगी? तो रब की रहमत ने आवाज दिया, मेरे बंदे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कबीला खातिर होने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो, नुबुव्वतों के साथ का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन जिम्मेदारी बदली जाएगी, सेहरा दूसरे सर पे बांधा जाएगा, जिम्मेदारियां दूसरी शख्सियतों को दी जाएगी। रब वो कौन होंगे, परवरदिगार वो कौन लोग होंगे? तो रब की रहमत ने आवाज दिया, सुनो, जो काम दीन मुस्लिम को चलाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया जा रहा था, अब वही काम दीन मोहम्मदी को चलाने के लिए उलमाए किराम से लिया जाएगा, औलियाए कामीन से लिया जाएगा। नबी नहीं आएंगे, उलमा हर दौर में तशरीफ लाएंगे, औलिया हर दौर में तशरीफ लाएंगे। काम पहले भी होता था, अब भी होगा, सुबह कयामत तक होता रहेगा। फर्क ये है कि पहले नबी तशरीफ लाते थे, अब नायबे नबी तशरीफ लाते। पहले आका तशरीफ लाते थे, अब गुलाम तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, वो नबी की हैसियत से काम करते थे, ये नायबे नबी की हैसियत से काम करेंगे। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और माओ उम्मती काम गया है बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। यही वजह है कि मेरे प्यारे हुजूर के तशरीफ ले जाने के बाद हजरत अबू बकर की सदाकत परचम इस्लाम को बुलंद करने लगी। उनके तशरीफ ले जाने के बाद हजरत उमर की अदालत नजरिए इस्लाम लोगों को समझाने लगी। उनके तशरीफ ले जाने के बाद हजरत उस्मान गनी की सखावत रसूलुल्लाह के दिए हुए निजाम को आम करने लगी। उनके तशरीफ ले जाने के बाद हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शुजाअत परचम इस्लाम को बुलंद करने लगी। आपके बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा का सब्र तहम्मुल नजरिए इस्लाम लोगों को समझाने लगा। उनके तशरीफ ले जाने के बाद हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिकमत और दानाई परचम इस्लाम को बुलंद करने लगी। आपके तशरीफ ले जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत परचम इस्लाम को बुलंद करने लगी। सिलसिला वहां से चलता रहा यहाँ तक के खिलाफते बनु अब्बासिया का दौर आ गया। खिलाफते बनु अब्बासिया का दौर आ गया। ये वो दौर था मुसलमानों, हिस्ट्री उठा करके देखो, तारीख इस्लाम पढ़िए, दुनिया के अक्सर व बेशतर इलाके पर मुसलमानों की हुकूमत का दबदबा था। हर तरफ परचम इस्लाम लहरा रहे थे। खिलाफते बनु अब्बासिया के दौर में मुसलमानों के कदमों तले धन दौलत के ढेर लग गए थे, लेकिन एक मामला यह हुआ कि मुसलमान दौलत के नशे में आकर दीन से दूरी इख्तियार करने लगे, दीन से दूर होने लगे, शरीयत मुतहरा पे अमल करने में सुस्ती बरतने लगे। अब ऐसा दौर आ गया था खिलाफत बनु अब्बासिया के आखिर जमाने में कि उस वक्त लोग मुसलमान तो थे, लेकिन अमली मैदान में बहुत पीछे नजर आ रहे थे। वो इस्लाम जिसे हजरत इमाम आली मकाम सैयदा के लाल ने करबला के धरती पर अपनी गर्दन कटा करके सीखा था, अब फिर इस्लाम सरनगू हो रहा है, इस्लाम कमजोर हो रहा था। ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में नई जिंदगी देने के लिए, इस्लाम में एक रूह फूंकने के लिए, इस्लाम में एक ताजगी पैदा करने के लिए, इस्लाम में एक इनकलाब पैदा करने के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, मुसलमानों को अमली मैदान में उजागर करके लाके खड़ा करने के लिए, मुसलमानों के अंदर शरीयत मुतहरा की बेदारी पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे दौर में सज्जदों के आला घराने में महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर दुनिया में तशरीफ ले आए। ऐसे दौर में महबूब सुभानी की आमद होती है, ऐसे दौर में गौसे फंदानी की आमद होती है। जिस वक्त मुसलमान
शरीयत मुतहरा पे अमल करने में सुस्ती कर रहे थे, अमली मैदान के पीछे थे। ऐसे माहौल में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए और इस शान के साथ तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, बचपने का जमाना, शीरखानी का जमाना, दूध पीने का जमाना है। ये वो जमाना होता है बच्चों के साथ। आप भी बाल बच्चे वाले हो, आपके भी घरों में बाल बच्चे होंगे। इस उम्र के बच्चों के हालात को आप देखिए, न उठने का ठिकाना होता है, न बैठने का ढंग होता है, न बोलने का सलीका होता है, न फहमो फरासत होती है, न इशारा करने की ताकत होती है। अरे दूध पीता जमाना, ये कौन सा जमाना होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ऐसे माहौल में और उस जमाने में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी माँ की गोद से दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। मुसलमानों, हम भी मैदान में पीछे हो। मुसलमानों, शरीयत मुतहरा पे अमल करने में सुस्ती कर रहे हो। देख, वक्त का गौसुल आज़म आ चुका है दुनिया में। अब तेरे अंदर बेदारी पैदा करने के लिए अब्दुल कादिर की आमद हो चुकी है। इस शान के साथ कि अल्लाह अकबर, रमजान का महीना होता, माँ कोशिश करती बेटा दूध पी ले, लेकिन सुबह सादिक के बाद से दूध पीते ही नहीं थे, दूध पीते ही नहीं थे। पूरा दिन गुजर जाता, दूध नहीं पी रहे हैं। माँ हुआ करती है, लेकिन वो माँ जो पुराने पीर की माँ थी, बेटा भी वली, माँ भी वलिया, बेटा भी वली, माँ भी वलिया। माँ बेटे के चेहरे को देखती, बेटा माँ के चेहरे को देखता, दोनों की निगाहें एक दूसरे के चेहरे पे मरकूज कर जाती। बेटा खामोश जुबान से कहता और माँ बेटे के खामोश जुबान को समझ लेती। माँ चाहती बेटा दूध पिए, बेटा खामोश जुबान से कहता अम्मी मैं रोजे की हालत, अम्मी मैं रोजे की हालत में हूँ। बेटा के खामोश जुबान को माँ समझ रही होती थी। और जैसे ही सूरज गुरूब होता, आप दूध पी के इफ्तार फरमा लिया करते थे, दूध पी के इफ्तार फरमा लिया करते थे। देखा आपने, जिस दौर में जैसी ताकत लोगों को गुमराह करती है और जो ताकत गुमराहियत का सबब बनती है, अल्लाह ताला उससे अच्छी ताकत अहले हक को देकर के दुनिया में दे देता है। शहंशाह बगदाद उस जमाने में आए हैं जिस जमाने में लोग अमल के मैदान में सुस्त हो रहे थे, शरीयत मुतहरा पे अमल करने में पीछे हो रहे थे। ऐसे वक्त में शहंशाह बगदाद की आमद हुई और आपने माँ की गोद से शरीयत मुतहरा पे अमल करके दुनिया को पैगाम दे दिया। दुनिया वालों, अगर कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी नजरिए इस्लाम को अपनाने में है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी शरीयत मुतहरा पे अमल करने में है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो कामयाबी मेरे नबी के लाए हुए उसूल पे अमल करने में है। मेरे प्यारे, यही वजह है कि शहंशाह बगदाद हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से ये मशहूर हो गया कि सैयदों के घराने में एक ऐसा नूरानी बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान शरीफ के दिनों में रोजा रखता है, दूध नहीं पीता, और जब मगरिब का वक्त होता है तो दूध पी के इफ्तार किया करता है। ये शहंशाह बगदाद की ज़ात बाबरकत है। मेरे प्यारे दूल्हे पाक कहिए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, शहंशाह बगदाद हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु यकीनन बड़े खानदान के चश्मोचारात हैं। ऐसा अजीब खानदान कि आपके दादियार का भी जवाब नहीं और आपके नानिहार का भी जवाब नहीं। हाथ चुनवाने के लिए इतना ही काफी था हुजूर गौसे पाक के लिए कि अपने बाप दादाओं का नाम लेकर के खड़े हो जाते, लोग हाथ पैर चुनना शुरू कर। लेकिन शहंशाह बगदाद ने इसी पे बस नहीं किया, बल्कि अपने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाया, मेहनत और मुशक्कत की, तालीमी सफर को आगे बढ़ाया और इस शान के साथ आपने पढ़ाई की और दुनिया को यह पैगाम दिया, दुनिया वालों अगर कामयाब होना है तो इल्म हासिल करो, अगर कामयाब होना है तो इल्म हासिल करो।
نے تعلیم حاصل کی، اور کسی نے جب پوچھا تھا کہ حضور اتنے بڑے مقام پہ کیسے پہنچ گئے، تو آپ نے اپنے خاندانی شرافت کا ذکر نہیں کیا، آپ نے ذکر و اذکار کا تذکرہ نہیں کیا، آپ نے اعمال کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہاں پر جب پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے اونچے مقام پہ کیسے پہنچ گئے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صدق الخطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا، میں علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گئے۔ حضور غوث پاک کا یہ جملہ بتا رہا ہے، وہ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو علم حاصل کرو۔ میرے پیارے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شہنشاہ بغداد کے ماننے والے کہلاتے ہیں، اپنے اندر دینی تعلیم کو عام کیجیے۔ صرف 11ویں کر لینے سے، صرف 11ویں شریف کی دعوت کر لینے سے، کھا لینے سے، کھلا لینے سے ہم سچے غلام غوث نہیں بنیں گے۔ غلام غوث اگر سچے بننا چاہتے ہو تو علم حاصل کیجیے۔ شہنشاہ بغداد نے فرمایا درست العلم حتی صدق الخطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گئے۔ اور شریعت مطہرہ کی پابندی جگہ جگہ پہ آپ نے اس طریقے سے کیا، نمازوں کی پابندی، قرآن مقدس کی تلاوت کی پابندی، اس طریقے سے آپ نے کیا کہ شیطان نے آپ کوشش کی ورگلانے کی، بہکانے کی، لیکن ہر محاذ پر، ہر قدم پر آپ ثابت قدم رہے۔